Okay, so we are solving chapter 1 past papers, and we did solve up to a few pages. And from today, we will be starting with page number 11. So first question is question 8 from 2013 exam paper 1, where they said an astronaut, সে কি করেছে মনে গিয়েছে with a mission with a satellite called Apollo 15, and it was in 1971. So ফেদার এবং হ্যামারকে সে নিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে, দুটোই একই সাথে গ্রাউন্ডে রিচ করেছে। ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে স্যার এটা কেমন সম্ভব, একটা ফেদার এবং একটা হ্যামারকে একসাথে ছেড়ে দিলে এটা কেন গ্রাউন্ডে একসাথে টাচ করবে? ওয়েল, এটার মেইন এক্সপ্লানেশন জন্য আমাদেরকে একটু ওয়েট করতে হবে। উই নিড টু ওয়েট 1-2 মোর চ্যাপ্টার্স। এই নেক্সট 2 এবং 3 দুটো চ্যাপ্টার হয়ে গেলে দেন উই ক্যান কারেক্টলি এক্সপ্লেইন কিভাবে একটা হ্যামার এবং একটা ফেদারকে ছেড়ে দিলে সে একসাথে গ্রাউন্ড রিচ করবে। However, the question was not this. Question is this. The graph shows how the velocity of the hammer changes with time. So this is the velocity time graph. And the question is, use the graph to calculate the acceleration due to gravity on the moon. Give the unit. So velocity time graph আমরা খুব ভালো করে জানি যে velocity time graph acceleration বের করতে চাইলে আমাদের কি করতে হবে? We need to calculate the gradient of the graph. So gradient বলতে আমরা কি বুঝি? Change in y-axis divided by change in x-axis. So here maximum velocity of y-axis is 2, minimum 0. Maximum velocity of x-axis is 1.26, minimum 0. So gradient is 2 minus 0 divided by 1.26 minus 0, and the acceleration is 1.59 or 1.6 meters per second square, যেটা আমি মাত্র আপনাদেরকে ক্যালকুলেট করে দেখাইছি একটু আগে। Let's go to the next part of the question. Use the graph to calculate the height of the hammer was dropped from. So যেহেতু এটা একটা velocity time graph, এখানে রাইট, এখানে অ্যাকচুয়ালি তারা বের করতে বলেছে ডিসটেন্সটা। সো হাইট শুনে অনেক স্টুডেন্টরা একটু শুরুতে কনফিউজ হয়ে যায়। তারা চিন্তা করে যে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ দেওয়া আছে, আমি ডিসটেন্স হাইট কেমনে বের করব? আমরা তো ডিসটেন্স না হয় জানি, হাইট তো জানি না, রাইট? অ্যাকচুয়ালি দে আস্কড অ্যাবাউট দি height or distance. It is the same thing because at a particular height, if you release your hammer, it travels a distance যেটাকে আমরা বলি height, right? So এখানে height বলতে distance কে represent করা হয়েছে. So what is the area under the graph? What type of area is this under the graph? It looks like a triangle. Triangular equation ki half into base into its height. So what's the base? 1.26. What is the height? 2. So half into 1.26 into 2 is 1.26. And the unit is going to be meters because that's a height. So 1.26 meters is the correct answer. Clear? দেখাইতে হবে এটা। Question number হচ্ছে 1A2. As for the sake of recording আমি একটু দেখাচ্ছি। এখানে আমাদের যে ডায়াগ্রাম ছিল, প্রথমত যেটা দেখা উচিত ছিল that height equals to area under the graph. Area under the graph. Once you represent height equals the area under the graph, here you have an area where the maximum value of y-axis was 2, and there x-axis was 1.26, and this is the velocity time graph. And here is a triangle which is half into 1.26 into 2. Divided by 3 is 1.26 meters. Yes. Camera inverted. এখানে টিভিতে দেখতে মনে হচ্ছে inverted, but once you go to the recording, you see it in the correct one. Right? The serial তার যে কেমিস্ট্রিটা এটা ভালো হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাকে কি উল্টা দেখা যাচ্ছে? Yes, আমাকে উল্টা দেখা যাচ্ছে। কেন বলেন তো? বলতে পারবেন কেন মানুষকে উল্টা দেখা যায়? কোথায় মানুষকে উল্টা দেখা যায়? ইন জেনারেল মিররের সামনে। আমি যেহেতু একটা ক্যামেরার সামনে আছি, সো আমার যে ইমেজটা সে অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছে বা সে যেটা দেখাচ্ছে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি রিভার্স। এটাকে বলে ল্যাটারালি ইনভার্টেড, হরাইজন্টালি রিফ্লেক্টেড। দেখবেন আয়নার সামনে দাঁড়ায় আপনি ডান হাত দিয়ে খাচ্ছেন, কিন্তু আয়নার ভিতরে যে আছে আপনার মতোই দেখতে, আপনার সাথে বেয়াদবি করে মস্করা করে বাংলা দেখে, আপনি তাকে বলবেন তোর চট দিবি না, সেও হাত উঠায় বলবেন তোকে চট বলবে না, ইশারা করবে। দুষ্ট ছেলে বা দুষ্ট মেয়ে। আচ্ছা, পরের পার্টে চলে যাচ্ছি। The gravitational field strength is smaller on the moon than on the earth. Suggest why? This is a question যেটা আপনাদের exactly এই চ্যাপ্টারে রিলেটেড না।
so you can skip it, but we can answer it definitely. এটা actually astrophysics এর একটা question যেটা এই চ্যাপ্টারের সাথে চলে আসে for some reason. The answer for this question is because the mass of the, yes, very good, because greater the mass, greater the force of attraction. তাহলে এখানে কার mass greater বলা হচ্ছে? আপনার, যে আপনি আর্থে আপনার mass greater মনে গিয়ে আপনি স্লিম হয়ে গেছেন এক্সারসাইজ করে, এরকম না। It is the mass of the moon and mass of the earth itself, right? So আপনি earth surface আছেন, you experience more gravity. আপনি moon surface আছেন, you experience less gravity. Why? Because mass of the earth is higher than the mass of the moon. So you can write this: the mass of the earth is greater than the mass of the moon. Okay? Or statement যেটা আছে, that is quite perfect. Right? Greater the mass, greater the wind strength. That's a good one. Then সামনে যাচ্ছি আমরা। পড়েন তো জায়ান। তো আর্থের ক্ষেত্রে ফেদারটা পরে পড়বে, এটা আমরা জানি। একটা লাইট অবজেক্টকে যদি আমরা ছেড়ে দিই, লাইক একটা পেপার, পিস অফ পেপারকে যদি আমরা নিই এবং যদি আমি আমার সেলফোনটাকে নিয়ে ছেড়ে দিই, দেখছেন সবাই কত ইন্টারেস্টেড। বাচ্চা সত্যি সত্যি আমি সেলফোনটাকে ছেড়ে দিই, সেলফোন ছেড়ে দিয়ে কেন আমি টেস্ট করবো, রাইট? তো মার্কার থাকতে কেন আমি টেস্ট করবো? তো মার্কার এবং পেপার দুটোকে ছেড়ে দিলে কোনটা আগে বলবো? মার্কার। পেপারটা পরে বলবো, সবাই জানে আমি টেস্ট করলাম। আচ্ছা, আদারওয়াইজ হয়তো ফোন দিয়েই করতাম। আপনারা যদি বলতেন স্যার আপনি ফোনটা পড়ে গেলে যদি ভেঙে যায়, সমস্যা নেই, আমরা আছি, আমরা সবাই মিলে আপনাকে এক একজন এক একটা করে আইফোন গিফট করবো। 14 প্রো ম্যাক্স, 13 প্রো ম্যাক্স, 12 প্রো ম্যাক্স, 11 প্রো ম্যাক্স, চারজন চারটা গিফট করবো। then I could do that anyway. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমার লাগবে না, আছে একটা, আলহামদুলিল্লাহ চলতেছে। থ্যাংক ইউ ফর ইউর ইন্টেনশন। ওকে, সো এখানে এই যে কোশ্চেনটা আছে, এই কোশ্চেনটা আমাদের নেক্সট চ্যাপ্টার রিলেটেড, এটা আমাদের সলভ করতে হবে না, বাট এক্সপ্লানেশনটা ইটস কোয়াইট সিম্পল, মাথায় রাখতে পারেন। ইস্যু ইজ, একটা অবজেক্ট নিচের দিকে যত পড়বে এটার ভেলোসিটি তত বাড়বে ইন জেনারেল, বিকজ এর নিচের দিকে অ্যাক্সিলারেট করবে। আর যত বেশি সে মুভ করা শুরু করবে ফ্যাটটা, তত এয়ার রেজিস্ট্যান্স সে বেশি এক্সপেরিয়েন্স করবে। আপনাদের প্রাইভেট কারের জানালা দিয়ে কখনো মুখ বের করে বাতাস নেওয়ার চেষ্টা করছেন? মানে এক্সপেরিয়েন্স আছে কারো? একটু ফাঁকা রাস্তা যাচ্ছে, সো দেখবেন হ্যাঁ এক্সপেরিয়েন্স আছে কিনা, তার মানে আমি কিন্তু আবার এটাকে, এই অ্যাকশনটাকে করতেছি না, এনকারেজ করতেছি না। Discouraging the action, don't do it anywhere from your car, right? Even the, if the top part can be removed, right? ওইটা দিয়েও কখনো মুখ বের করবে না। হ্যাঁ রাইট, ঠিক আছে, জানালা খোলা থাকলে তখন একটা এক্সপেরিয়েন্স পাওয়া যায়, দ্যাটস ওকে, দ্যাটস ফাইন, এতটুকুই থাক। বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যদি আপনি স্লোলি মুভ করেন, গাড়ির মধ্যে যে পরিমাণ এয়ার এখানে এন্টার করে, if you move very fast, then air entering into your car is going to be even more. Greater air will experience, right? আপনি যদি বাইকার হন, বাইক চালান, then I'm a biker, I drive bike. So যত ফাস্ট মুভ করা যায় তত এয়ার রেজিস্ট্যান্স বেশি এক্সপেরিয়েন্স করতে হয়, রাইট? সো সিম্পল মেকানিজম ইজ দিস হিয়ার। তো একটা ফেদার, তার ওয়েটটা অনেক কম, তো যখন সে পড়া শুরু করতেছে তখন তার ওয়েটের কাউন্টার দেওয়ার মতো এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ অলরেডি দেয়ার। সো ইনিশিয়ালি সে এনাফ এয়ার রেজিস্ট্যান্স কাউন্টার হিসেবে পেয়ে যায়। পাওয়ার জন্য তার ডাউনওয়ার্ড ওয়েট এবং আপওয়ার্ড যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স, এই দুটো ইনিশিয়ালি একদম তার যাত্রা পথে দুটো ইকুয়াল হয়ে যায়, হওয়ার জন্য তার কোনো রেজাল্টেন্ট ফোর্স শেয়ার পায়। সো সে একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি যেটা রিচ করছে মাত্র 0.5 মিটার পার সেকেন্ড, এটা রিচ করছে দুটো করে আস্তে আস্তে পথে। বাট হ্যামার অন কন্ট্রারি, হ্যামার ইজ হেভিয়ার। সো দুটোর অ্যাক্সিলারেশন ইনিশিয়ালি সেম থাকা সত্ত্বেও
হ্যামারকে কাউন্টার দেওয়ার মতো যে পরিমাণ এয়ার রেজিস্ট্যান্স প্রয়োজন, হ্যামারের ওয়েটের ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ অপোজিট এয়ার রেজিস্ট্যান্স, এটা রিচ করতে হ্যামারকে অনেক ফাস্ট ট্রাভেল করতে হয়। সো হ্যামার অ্যাক্সিলারেটস মিন হয়ে সে গ্রাউন্ড অলরেডি রিচ করে, বিকজ তার ভেলোসিটি ইজ ইনক্রিজিং। আর ফেদারের ক্ষেত্রে ওই যে ইনিশিয়ালি একটু ভেলোসিটি ইনক্রিজ করছে, একটা পার্টিকুলার ভেলোসিটিতে রিচ করছে হাই, রাইট? রিচ করার সাথে সাথে সে এয়ার রেজিস্ট্যান্স পেয়ে গেছে, যেটা তার কাউন্টার ওয়েটকে কাউন্টার করে ফেলছে, রাইট? দেয়ারবাই এয়ার এর প্রেজেন্টে ফেদার এবং হ্যামার তারা দুটোই কি করে, একই সাথে স্টার্টিং করলেও, একই অ্যাক্সেলারেশন ইনিশিয়ালি এক্সপেরিয়েন্স করলেও ফেদারটা অনেক পরে গ্রাউন্ড রিচ করে, হ্যামারটা আগে রিচ করে। হাউএভার, then the question is, if I can remove air from a particular room, then feather and the hammer should reach the ground at the same time, right? এটা নিয়ে আমরা একটা ভিডিও দেখবো যখন আমরা এই চ্যাপ্টারে যাবো। আমরা দেখবো একটা বোলিং বল, একটা হেভি বোলিং বল এবং একটা ফেদার একই সাথে গ্রাউন্ডে রিচ করতেছে ভেরি ফাস্ট। ইটস গোইং টু বি ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওকে, এই ডিসকাশনটা বেসিক্যালি টার্মিনাল ভেলোসিটি ডিসকাশন, এটা আসবে, আমরা তখন আরো ফার্দার ডিসকাস করবো। চলে যাচ্ছি আমরা পরের কোশ্চেনটাতে, পেজ 14, কোশ্চেন নাম্বার 5, আমাজন পড়ে। ওকে, সো স্পিড, অ্যাভারেজ স্পিডের ডেফিনিশন কি ছিল কে বলতে পারবে? টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম। তাহলে এই সাইক্লিস্টটা তার কতটুকু ডিসটেন্স সে মেজার ট্রাভেল করলো, এটা কি দিয়ে বের করা যাবে? টোটাল ডিসটেন্সটা কিভাবে বের করবে? কিভাবে? গুগল, যে এই ট্র্যাকের ডিসটেন্স কতটুকু, আর কি আছে? গুগল তো আর আমাদের ফিজিক্সের ফার্স্ট স্কিমে আসবে না যে আমি গুগল করে লিখে দিব what is the density of this. I will Google and the Google will answer. I will ask AI and AI will give the answer, right? এটা তো answer না। Yes, that's one way. If it is a fixed track, we can ask Google. But আমরা যখন আপনার বেসিক নিয়ে কথা বলি, লাইক লেটস সে কিভাবে রেসিং কার কাজ করে, এটা আপনি গুগল করে ভিডিও দেখতে পারেন। বাট আপনি যখন কার চালানো শিখতে যাবেন, আপনাকে কিন্তু ইনিশিয়ালি ইটস বেটার অলওয়েজ ব্যাক টু দি ম্যানুয়াল কার দিয়ে চালানো শেখাটা হচ্ছে অলওয়েজ বেটার। তারপর ইউ গো টু দি অটোমেটিক ওয়ান, রাইট? নো গিয়ার্স, রাইট? নো শিফটিং, নো চেঞ্জিং অফ প্যারা লাইক ম্যানুয়াল। এই যে ম্যানুয়ালের যে হাতটা ঘোরায় না, দেখতেই যদি কেমন লাগে, আগে মনে হতো না যে একটা বিশাল বিষয়, বাট এটাকে চাইলেই অটোমেটিক করা যায়, রাইট? যেটা এখন অলমোস্ট সবগুলো কাজই হচ্ছে অটোমেটিক। সো আপনাকে এই ম্যানুয়াল টাইপ অফ অ্যান্সারটা জানতে হবে, বিকজ উই আর ইন অল লেভেলস, অর্ডিনারি লেভেলস, উই ডোন্ট নো মাচ। ইভেন আপনাকে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি, আজকে A2 এর এক্সেল ক্লাসে, A2 কেমব্রিজ ক্লাসে আপনার বড় বোন ছিল তাসনিয়া। তাসনিয়াকে জিজ্ঞেস করতেছিলাম, তাসনিয়াকে একটা, ওদের ক্লাসে একটা আপনার সিআরটি মনিটরের একটা আসপেক্ট নিয়ে আমরা কথা বলতেছি। সিআরটি মনিটর কি আপনারা জানেন? আগের দিনের টেলিভিশন ছিল না, পিছন দিকে একটু এক্সটেন্ডেড পার্ট ছিল, অথবা হচ্ছে ডেস্কটপ গুলো ছিল পিছন দিকে একটু এক্সটেন্ডেড পার্ট। ওই এক্সটেন্ডেড পার্ট গুলো পিছনে অ্যাকচুয়ালি একটা ছিল ইলেকট্রন গান, যেখান থেকে লিটারেলি ইলেকট্রনকে ফায়ার করা, মানে নর্মালি গান থেকে কি ফায়ার করা হয়? বুলেট। আর ওই ইলেকট্রন গান থেকে ইলেকট্রনকে ফায়ার করা কি করা হয়? ইলেকট্রনটা যখন সামনের দিকে যায়, এখানে একটা সেটআপ আছে, যে সেটআপের জন্য ইলেকট্রন গুলো স্প্রেড আউট হয়ে স্ক্রিনে পড়ে। আর স্ক্রিনে পড়লে স্ক্রিনটা ফ্লোরেসেন্ট, মানে স্ক্রিনে যে জায়গায় ইলেকট্রন গুলো পড়ে এই জায়গাগুলো ফ্লোরেসেন্ট। ওভারঅল একটা ইমেজ সে আপনাকে, তখন আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমাকে যদি এখন বলি এই ডিজিটাল যুগে যে যাও এবং একটা সিআরটি মনিটর বানাও, নাও ইজ দ্যাট গোইং টু বি ইজি ফর ইউ? অ্যান্সার ইজ রাইট। বাট এই সিআরটি মনিটরে কি আমরা এখনো পড়ে আছি না? কেন? তো এই অ্যাডভান্স টেকনোলজি জানতে গেলে আমাকে বেসিক থেকে জেনে আসতে কিভাবে এই প্রোগ্রেশনটা হয়েছে, ইনিশিয়ালি আইডিয়াটা কোথেকে আসছে, তারপর কি হয়েছে। Now if you can do something regarding this, if then your basis is strong, you understand what the language is, then you can do your own version, right? তুমি মেবি চোখের পলকে টিভি অন হবে অথবা এরকম কিছু একটা ডিজাইন করে ফেলতে পারো। You blink, the TV is on. You blink, TV is off.
It could be anything, like you just clap, maybe the TV and television or the movie চলতেছে ওর মধ্যে একটা clap দিছে TV অফ হয়ে গেছে double triple right so it's up to you that what signal you give, right? So it's up to you আপনি কি ডিজাইন করবেন কিসের ভিত্তিতে করবেন এটা আপনি নিজে পরে করতে পারবেন বাট ইউ নিড দ্য বেসিস কিভাবে এটা কাজ করে, রাইট? সো আমরা রেফার করতেছি অর্ডিনারি লেভেলে সবকিছু বেসিস একদম অর্ডিনারি লেভেল থেকে। সো তাহলে অ্যাভারেজ স্পিডের জন্য আই নিড দি টোটাল ডিসটেন্স, এন্ড টোটাল ডিসটেন্স আমরা মেজারিং টেপ দিয়ে মেজার করতে পারি, কাউন্টার দিয়ে এটা করতে পারি, অথবা এটা যদি একটা পারফেক্ট সার্কেল হয় সার্কেলের ডায়ামিটার বের করতে পারি, ডায়ামিটার বের করে ডায়ামিটার থেকে রেডিয়াস এবং রেডিয়াস থেকে সার্কামফারেন্স আমরা বের করতে পারি। সো সার্কামফারেন্স ইজ দি ডিসটেন্স, আর কতবার সে এখানে রোটেট করলো কতবার সে ঘুরলো এটাকে আমি নাম্বার অফ টাইমস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে টোটাল ডিসটেন্স পাই। আর টোটাল টাইম ভেরি সিম্পল ইউজিং স্টপ ওয়াচ। চেক করে আসি ওরা মার্ক স্কিম আপনাদের জন্য কি কি পয়েন্ট প্রোভাইড করেছে। 13 জুন পেপার 1 কোশ্চেন 5, 13 Zoom paper 1 question 5. Here is question number 5. দেখেন ওরা এখানে কি বলেছে। ওরা বলেছে determine or measure distance. Number 1, determine or measure time. Number 2, measuring instrument for distance or time, like distance এর জন্য আপনি এই যে count laps or the measuring tape or things like this. And the টাইমের জন্য আপনি কি করবেন স্টপ ওয়াচ, রাইট? 3 মার্কস। তারপর হচ্ছে যে কতগুলো ল্যাপস হলো এটাকে কাউন্ট করবেন, কতবার আপনি রোটেট করলেন, রাইট? হাউ মেনি টাইমস ইউ হ্যাভ কমপ্লিট দ্য সার্কেল, এটা আপনি কাউন্ট করবেন, দেন এই ল্যাপস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবেন, দেন স্পিড ইকুয়ালস টু অর অ্যাভারেজ স্পিড। এখানে বেস্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে এটা এনশিওর করা অ্যাভারেজ স্পিড ইকুয়ালস টু টোটাল ডিসটেন্স ডিভাইড বাই টোটাল টাইম। এই ইকুয়েশনটা ইউজ করা টু গেট দি অ্যাভারেজ স্পিড। আর লাস্টলি আমাদের ফোকাস থাকেন, লাস্টলি হচ্ছে এখানে আরেকটা পয়েন্ট ওরা মেনশন করেছে, রিপিট দ্য এক্সপেরিমেন্ট এন্ড ক্যালকুলেট দি অ্যাভারেজ। ওয়াই রিপিটিশন ইজ ইম্পর্টেন্ট? টু মেক ইট accurate. Fair is something to ensure the same type of facilities. রেকর্ডিং হচ্ছে স্টিল বলতে পারি, ধরেন আমার এক্সাম্পল দিব, আচ্ছা ঠিক আছে আমারটাই দিই। ধরেন আমার 4টা ওয়াইফ, চারটা ওয়াইফকে আমি কি করি মাস শেষে স্যালারি পেয়ে 4টা ওয়াইফকে আমি 10 লাখ করে দিয়ে দিই যে গো চিল, মানে আপনার সংসার চালান আপনার। এখন একজনের আমি মাত্র বিয়ে করছি সে একা, একজনের লেটস আমি 2 বছর আগে বিয়ে করছি তারপরে একটা বেবি আছে, একজনকে আমি বিয়ে করছি 4 বছর আগে তারপরে 2টা বেবি আছে, একজনকে আমি বিয়ে করছি 6 বছর আগে লেটস সে না খুব একটা দেখে না, এটাই তো স্ট্রেংথ আর এই জন্য বলতেছি। হ্যাঁ সো ধরো তার এখানে 3টা বেবি আছে, তো এক জায়গায় 3টা বেবি, এক জায়গায় 2টা, এক জায়গায় একটা, এক জায়গায় বেবি। বললাম আমি বললাম যে আই ওয়ান্ট টু মেক দি থিং ফেয়ার, আই এম ফেয়ার গাই, আই এম অনেস্ট গাই, I give everyone 10 lakhs. Sounds good, but in reality, is that a fair distribution of wealth? No. Why? It's because that if one needs 10 lakhs, then one with 1 kid needs more, and one with 2 kids needs even more. The one with 3 kids needs more to get the same standard facility. Right, same standard facility ensure করার জন্য তাদেরকে যে পরিমাণ ওয়েলথ প্রোভাইড করতে হবে, যে পরিমাণ সাপোর্ট আপনাকে দিতে হবে, if you can ensure that amount of support, then it can be said it was a fair test, it was a fair support to them, right? So এটা হচ্ছে কি fair এর definition, but to make it more accurate, right, is এটা ensure করা যে ওয়াইফ ইউটিউব ভিডিও দেখে কিনা আমার চ্যানেলে, right? তো যদি সে দেখতো তাহলে মেবি আমি এক্সাম্পলটা এখানে নিয়ে আসতাম না। সো এইটা হচ্ছে কি আমার রিপিট এন্ড অ্যাভারেজ এর একটা এক্সপেরিয়েন্স, যে কোনটা করা যায় কোনটা করা যায়। সো ঠিক আছে, সো রিপিট এন্ড অ্যাভারেজ ইন রিয়েল লাইফ ইজ দিস। সো ইউ নিড টু দিস ইজ অল হিউম্যান রিলেশনশিপ, এন্ড এই হিউম্যান রিলেশনশিপে এগুলো আপনাদের লাইফে আসবে, আসলে এগুলো আপনারা এক্সপেরিয়েন্স করবেন, করলে আপনারা আরেকটু বেটার বুঝবেন।
তো এখানে আপনাদের অনেক অ্যাকশন রিপিট আর অ্যাভারেজ করবে, রাইট? যে অ্যাকশন গুলো আমরা রিপিটেশন করি, এই অ্যাকশন গুলো থ্রুতে আমরা আমরা ধরে নিই যে আমাদের অ্যান্সারের মধ্যে, আমাদের এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় যদি কোনো মিস্টেক হয়ে থাকে কোনো কারণে, এটাকে আপনারা তখন কি করতে পারবো, ইগনোর করতে পারবো, সাইড আউট করতে পারবো, করে বাকি যেগুলো রয়েছে ওগুলোকে আমরা অ্যাভারেজ করে একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করবো। না, এখানে এটা দুটো পারপাস আছে। একটা হচ্ছে টু মেক ইট accurate as possible. Secondly, to make it reliable to the audience. যে আমার সাথে কথা বলতেছে, ডিলিংস এ যাচ্ছে, তাকে আমি বলছি যে আমি এটার আগে এতবার করছি। আমি যখন আপনাদেরকে বলছি যে I've been teaching O levels for 9 years, 8 years, so that gave you a sort of confidence initially যে না স্যার এক্সপিরিয়েন্স। আমি যদি বলি যে this is the first time I am teaching O levels, চিন্তা করবেন কার কাছে তো পড়ানো শুরু করছি, পারবে তো, রাইট? আর যদি এরকম রেফারেন্স আসে, বড় বোন পড়ে, তার মেজো বোন পড়ে, তো আমি সিলসিলাও যে চলে আসি, তো এই কনফিডেন্সের কিন্তু কোনো ঘাটতি নাই, প্রশ্নই আসে, বিকজ কনফিডেন্সটা আছে বলেই সরাসরি আমরা কি করছি, রাকিব স্যারের টাইমিং করতাম। Understand? So that is the repeat and average thing. Now let's go to the next question. That was the question for number 5, answer for question number 5. Next part is page 15, question number 9 of 13, Zoom paper 1. কি বলেছে কোশ্চেনটা, সামার করে ফেলেন। দেখতে পাচ্ছেন না? দেখতে পাচ্ছেন না? ওকে, আমি পড়ছি। A student plans to measure the thickness of a sheet of paper with a ruler. Explain why it is difficult to measure the thickness of a single piece of paper with a ruler. It's something like আপনি let's say ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স দিয়ে ইলেকট্রনের মাস মেজার করতেছেন। একটা ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স যত ছোটই হোক না কেন, ব্যালেন্স বুঝছেন ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স কোনটা? আচ্ছা, একটা ইলেকট্রনের মাস কি ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স দিয়ে মেজার করা যায়? যায়। দ্যাটস একটা অ্যাটমের মাস কি ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স দিয়ে মেজার করা যায়? তাও যায়। একটা ডাস্ট পার্টিকেলের মাস কি ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স দিয়ে মেজার করা যায়? তাও যায়, রাইট? একটা সিঙ্গেল রাইস, এটার মাস কি এই ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স দিয়ে মেজার করা যায় এত অ্যাকুরেটলি? না, তাও যায় না। হোয়াই? বিকজ ইটস টু স্মল ফর দিস রুলার, রাইট? ঠিক তেমনি আপনি যখন কোন একটা সেন্টিমিটার রুলার নেবেন, একটা সিঙ্গেল শিট অফ পেপার ডেফিনেটলি ইটস লেস দেন ইটস মিনিমাম ভ্যালু, যেটা সে মেজার করতে পারে, which is 1 মিলিমিটার। তো 1 মিলিমিটার তো একটা পেপারের থিকনেস হয় না, একটা পেপারের থিকনেস এর চেয়েও বেশি হয়। তাহলে ডেফিনেটলি আপনি এখানে কি করবেন, আপনি অ্যান্সার লিখবেন। চলুন দেখে আসি মার্কসকে। জুন পেপার 1 কোশ্চেন নাম্বার 9, সেম পেপার 9 কি বলতেছে, তারা এখানে বলতে চাচ্ছে যে রুলার হ্যাজ আ মিলিমিটার স্কেল and paper is very thin or thinner than 1 millimeter. Clear? আচ্ছা, সো রেকর্ড থেকে এটা আপনারা অ্যান্সার গুলো বাসায় গিয়ে লিখে নিন, এখন লেখার দরকার নেই। রেকর্ডের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা। নাম্বার বি, the student puts a piles of 400 sheets of paper on a table. He uses a ruler to measure the height of the pile. এই এতটুকু পড়ার পরেই একটা মজা পাইলেন না, যে 400টা পেপারকে যদি সে একসাথে রেখে এবার যদি 400টার থিকনেস যদি সে একসাথে মেজার করে, এবার কিন্তু সে একটা আইডিয়া পাবে যে একটা সিঙ্গেল পেপারের থিকনেস কত পাবে কিনা। কিভাবে পাবে? 400টার একসাথে মেজার করবে, যেটা রেজাল্ট আসবে এটাকে 400 দিয়ে ডিভাইড করবে, রাইট? তো 400টার তো রেজাল্ট সম্ভব, একটা রেজাল্ট সম্ভব হচ্ছে না আমি দেখলাম, বাট 400টা বের করে আমি যদি 400 দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে কিন্তু আমি একটা আনসার পেয়ে গেছি। স্মার্ট কিড, রাইট? ওকে, গুড। The student records the thickness of piles as 4.1 centimeter. This means the thickness of one page of paper is, এখানে যে অপশন গুলো রয়েছে এগুলো একটু কনভার্ট করার প্রয়োজন। যেমন ধরেন 4.1 সেন্টিমিটার, আপনাদের এখানে যে অপশন গুলো রয়েছে একটা অপশন হলো সেন্টিমিটার, বাকি সবগুলো অপশন আছে মিলিমিটার। সো আই নিড টু নো হাউ টু কনভার্ট সেন্টিমিটার ইনটু মিলিমিটারস। তাহলে 400টা পেপারের থিকনেস যদি হয় 4.1 সেন্টিমিটার, তাহলে একটার থিকনেস কতটুকু? 4.1 divided by 400, and that is in centimeter. What's that? 4.1 divided by 400 কত আসে? বলেন তো। 0.01. What's the unit, Baba? Centimeter. No, centimeter. এখন 0.01 কি আপনার এখানে অপশন হিসেবে দিয়েছে কিনা?
আছে অপশনে 0.019, তার মানে সেন্টিমিটারকে যদি আমি মিলিমিটারে কনভার্ট করি তাহলে আমি একটা অপশন মিলাইতে পারি। So what's the relationship between centimeter and millimeter? 1 centimeter is 10 millimeter. So আমি যদি সেন্টিমিটারকে মিলিমিটারে কনভার্ট করি then I just multiply with 10. তাহলে আমি যদি এটাকে 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি that's 0.1 millimeter. Right or wrong? Yes. মাল্টিপ্লাই করবো না তাহলে 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ গট 0.1 মিলিমিটার। চলেন দেখে আসি আমরা এটা যে আমরা ঠিক কাজ করলাম কিনা। এটা হলো 2013 জুন পেপার 1 কোশ্চেন 9 পেয়েছেন? রেকর্ড থেকে দেখে নিন, রেকর্ডের মধ্যে সব থাকছে। এই যে দেখেন 0.1 মিলিমিটার, সি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার। Shall I clear the annotation here? Okay, clear annotation. Next, পরের পার্টে চলে যাচ্ছে। So there's two reasons why the student values for the thickness of the pile may be inaccurate. বলতেছে এত কিছু করার পরেও এই অ্যান্সারটা একটু মেবি একটু ইনঅ্যাকুরেট হতে পারে। কেন ইনঅ্যাকুরেট হতে পারে? বিকজ বলেন বলেন বলেন। ইয়েস, ভেরি গুড। বিকজ পেজগুলো নট নেসেসারিলি একটার উপর আরেকটা খুব স্ট্রিক্টলি লেগে থাকবে, মাঝখানে এয়ার থাকবে না। সো এয়ার থাকার জন্য এটা দেখবেন। আরেকটা ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল, নতুন যখন yes that's another one, আপনি যখন নতুন বই কিনেন আর বইটা যখন পুরান হয়ে যায়, ছোট বোনের জন্য যখন নতুন বই আনা হয়, এই দুটো বইকে পাশাপাশি রেখে দিলে কি থিকনেস সেম থাকে? একটা থিকনেস বেশি, একটা থিকনেস কম। কেন? বিকজ যেটা পাইলস এর মধ্যে প্রেসারাইজড অবস্থায় ছিল এতদিন, পিওর থিকনেস, এটা জাস্ট আপনি কিনে নিয়ে আসেন, এবার এটাকে আপনি ইউজ করতেছেন, এটা বেন্ড হয়েছে, বেন্ড হওয়ার জন্য এটার মাঝখানে আপনি যখন এটাকে রেখে দিয়েছেন এয়ার গ্যাপ তৈরি হয়েছে, এবং এয়ার গ্যাপ সহ এটা একটা একটা ইনক্রিজড হাইট আপনাকে শো করে, থিকনেস শো করে। বাট যখন ইনিশিয়ালি কেনা হয়েছে তখন কিন্তু এই ইস্যুটা মিনিমাইজ ছিল, which means that মাঝখানে এয়ার গ্যাপ তৈরি হতে পারে ওভার ইউজ। সেকেন্ডলি যেটা ও বললো যে রুলার এবং এই পাইলসটা, এই পাইল অফ পেপার এর মাঝখানে একটা এয়ার গ্যাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে কি, আপনি যদি এখানে প্যারালালি এটাকে দেখেন, এইটা এক্স্যাক্টলি কোন লেভেল আছে, ইজ দ্যাট এক্স্যাক্টলি 4 সেন্টিমিটার অর 3.9 অর 4.1, রাইট? এখানে কিছুটা কনফিউশন জেনারেট হতে পারে। সো এই জন্য দ্যার শুডন্ট বি এনি গ্যাপ বিটুইন আপনি যেটা মেজার করতে চাচ্ছেন এবং ইয়োর রুলার। সো এখানে আরেকটা অপশন আর কি হতে পারে, আর হতে পারে এটা একটা নতুন টার্ম আপনাদের জন্য, জিরো এরর থাকতে পারে। জিরো এরর বলতে কি বোঝায় আপনাদের কিছু দেখেন। সবাই সামনে চলে আসেন, সামনে চলে আসেন, দাঁড়ায় যান তাড়াতাড়ি। স্টপ শেয়ারিং দিই। দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে এখানে জিরো অ্যাকচুয়ালি দিস লাইন, এই যে লম্বা ভার্টিক্যাল লাইনটা দেখা যাচ্ছে না বড়, এটা হলো কি জিরো। না ইজ দ্য রুলার স্টার্টেড উইথ জিরো or is that a part extended beyond that vertical line? There is an extended part. আপনি যদি এখানে কোনো কিছু মেজার করতে চান, লেটস এইটার আমি হাইট মাপ, এটা আমি মাপে ধরলাম, ধরার পর এখানে একটা ভ্যালু পাইলাম, whatever the value is 13.76 whatever, right? But that value includes the error which is there. এই এররটাকে বলা হচ্ছে জিরো এরর। Instead of zero there is an error called zero error। কি বলে এটাকে? জিরো এরর। সো এরকম জিরো এরর আপনার রুলারের ক্ষেত্রে থাকতে পারে, যেটার জন্য ইওর ভ্যালু মে বি ইনঅ্যাকুরেট, সেটা অবভিয়াস। চলেন আমরা এটা মার্জ স্কিমটা দেখে আসি ওরা কি বলতেছে। নাম্বার বি, প্যারালাক্স এরর, জিরো এরর, রুলার নট পারপেন্ডিকুলার, গ্যাপ লেফট বিটুইন রুলার এন্ড দ্য পেপার, এন্ড আরো কিছু এখানে ভ্যালু তারা দিয়েছে, যেমন বলতেছে যে ড্যামেজ রুলার, টপ শিট নট ফ্ল্যাট, মিসরিডিং অর ইনঅ্যাকুরেট রিডিং অফ দ্য রুলার। কোনো দরকার নাই, এই পয়েন্টগুলো আপনারা লিখে দিন। জিরো এরর in the ruler এটা মেনশন করেন, then ruler is not perpendicular, gap left between ruler and paper, অথবা there is parallax error. Parallax errorটা is something okay, parallax errorটা আপনাদের একটু বোঝাই। দেখেন তো ঘড়িতে আমাদের এই অ্যানালগ ঘড়িতে কয়টা বাজে এক্স্যাক্টলি বলবেন যায়? Exactly, is that 7?
How many minutes short? Less than it's 1 minute up from your side. It should be. আপনার এখান থেকে কি মনে হচ্ছে? It is close to 7. আপনি দেখেন তো, তাই আপনি দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন, আপনি দেখেন তো আমাদের মনে হচ্ছে না একদম 7 প্রায়। তো ওর সাইড থেকে এটা দেখতে অনেকটা 7। আপনি একদম উল্টা সাইডে আছে, আপনার কাছে দেখে মনে হচ্ছে 7 থেকে একটু দূরে, আর ওর কাছে মনে হচ্ছে এটা মাঝামাঝি কিছু একটা। অ্যাকচুয়ালি এক্সাক্ট রিডিংটা কে বুঝবে? যেটা ওয়াক, যে ওয়াক বরাবর একদম ফেস টু ফেস আছে, যে প্যারালালি আছে, তো তার কাছে কোনো এখানে এরর নাই। এটা কেন? এটা যখন আমরা রিফ্লেকশন অফ লাইট করবো তখন আমরা প্যারালাক্সিমিটারের এই মেইন অ্যাসপেক্টটা নিয়ে কথা বলবো। বাট প্যারালালি না তাকানোর জন্য একটা এরর হয়, এটাকে আমরা বলি প্যারালাক্স এরর। আরেকটা অ্যাসপেক্ট আমরা দেখবো যখন আমরা ভার্নিয়ার ক্যালিপার ক্লাসে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখবো, ভার্নিয়ার ক্যালিপার রিডিং নেওয়ার সময় যে প্যারালাক্স এরর হয় ওইটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ক্লিয়ার? আচ্ছা, চলে যাচ্ছি আমরা পরের কোশ্চেনটাতে। C1, সি তে কি বলতেছে দেখে ফেলি। তারা বলতেছে the student folds the sheet of paper to make a paper aeroplane. He throws the paper aeroplane into the air and it flies at a constant velocity. Explain why forces on the paper aeroplane must be balanced. Next chapter discussion. Already আমরা কিছু ডিসকাশন রিলেটেড করেছি, তারপরেও বলতেছি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটির অর্থ হচ্ছে এখানে কোনো রেজাল্টেন্ট ফোর্স থাকা যাবে না, থাকলে সে কি করবে? অ্যাক্সিলারেট করবে। সো যেহেতু রেজাল্টেন্ট ফোর্স থাকা যাবে না, তার মানে ফোর্স গুলো অবশ্যই ব্যালেন্স হইতে হবে। ব্যালেন্স মানে কি? আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড ফোর্স ব্যালেন্স অর ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স ব্যালেন্স। এই জন্য সে আপওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনেও অ্যাক্সিলারেট বা ডিসিলারেট করবে না, এন্ড ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনেও সে অ্যাক্সিলারেট বা ডিসিলারেট করবে না। তখনই আমরা বলতে পারি যে একটা অবজেক্ট কি করতেছে? কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করতেছে। अगेन এই কোশ্চেন আপনারা ক্লাস টেস্টে পাবেন না ফর চ্যাপ্টার 1, বাট স্টিল যেহেতু আছে আমরা ডিসকাস করে ফেললাম। এখানে তারা বলছে অ্যাক্সিলারেশন নিডস অ্যান আনব্যালেন্স ফোর্স বা রেজাল্টেন্ট ফোর্স একই জিনিস। Constant velocity means the aeroplane is not accelerating or there is no unbalanced force. এটা থার্ড পয়েন্ট। সো রেজাল্টেন্ট, নো রেজাল্টেন্ট ফোর্স, এটা মেনশন করা। এটা ছিল এই তিনটার মধ্যে যে কোনো দুটো দেখলে আপনাদের হয়ে যাবে। পরের কোশ্চেন, এখানে আমি সময় ব্যয় করবো না। The diagram shows the paper aeroplane as it moves at a constant velocity towards the right and slightly downward. খেয়াল করেন, ডান দিকে মুভ করতেছে এবং কিছুটা নিচের দিকে। ওকে, add level arrow to the diagram to show the direction of the force of the weight, lift and drag. ওয়েট কোন দিকে কাজ করে একটা অবজেক্টের? নিচের দিকে, রাইট? সো আমরা কি করব? এরকম একটা পজিশন থেকে নিচের দিকে কি করব? ওয়েট ড্র করব। তারপর লিফট, লিফট মানে কি? সে যে উপরের দিকে যাবে নাকি নিচের দিকে নামবে, এই ফোর্স। সো লিফটিং বলতে আমরা বুঝাচ্ছি আপওয়ার্ড ডিরেকশনের ফোর্সটা। নাও the plane is slightly moving downward. What does that mean? The lifting force is more or the weight force is more? Weight is more. So আপনি যখন অ্যারো ড্র করবেন, let's say you draw weight is as this much and you draw lift, the lifting force টা আপনি কি করবেন? একটু ছোট ড্র করবেন। তাহলে কি বোঝা যাবে? যে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন এখানে কি আছে? তার একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স আছে যেটার জন্য সে কি করবে? নিচের দিকে নামছে। আর আরেকটা ফোর্স ড্র্যাগ। ড্র্যাগ অলওয়েজ অ্যাক্টস ইন অপোজিট ডিরেকশন টু দি মুভমেন্ট, অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে এই দিকে একটা মুভমেন্ট আপনি ড্র করবেন। এই কেন কাজ করতেছে না? So you may draw this one as drag because প্লেনটা যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টা দিকে সে একটা ব্যারিয়ার এক্সপেরিয়েন্স করে। ফ্রম ওয়্যার? ফ্রম হোম? এয়ার। এটাকে আমরা বলি এয়ার রেজিস্ট্যান্স অথবা ড্র্যাগ ফোর্স। ক্লিয়ার? এটা সামনে না কেন? বিকজ আপনি যদি সামনের দিকে যান, আপনি এয়ার কি আপনাকে সামনের দিকে পুশ করবেন না পিছন দিকে ব্যাক করবেন? গুড গুড, ইয়েস ইট ইজ দি সেম, ইউ ক্যান ডু দিস। আপনি এটাও ড্র করতে পারবেন। কেন এটা সেম? ইজ বিকজ আপনি এখানে ওয়েটটা শো করেন আর এখান থেকে নিচের দিকে শো করেন, ইট ইজ দি সেম বিকজ ভেক্টর constructs two things. One is the magnitude, which is the size of the arrow. Second is the direction, which is vertically down here. So as long as it is vertically down and the size of the arrow is same, so it is representing the same thing. But good question. সামনের দিকে আগাচ্ছি একটু, আগাবো আজকে একটু, এই কোশ্চেনটা শেষ করি। হ্যাঁ, আচ্ছা। As it flies, the paper airplane loses gravitational potential. অন্য কমপ্লিটলি অন্য চ্যাপ্টারের ডিসকাশন। আচ্ছা, ঠিক আছে।
এখানে আমাদের মেইন ডিসকাশনের কিছু টপিকস এখানে আরো বেশি আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমরা নেক্সট দিন যেটা করব 17 থেকে অনওয়ার্ডস একটু ডিসকাস করব। স্যাটারডেতে আমাদের কোচিং অফ থাকবে, সো আমি একটু হোমওয়ার্কটা বাড়াই দিব। 17 থেকে 25 হোমওয়ার্কটা গ্রুপে একজন লিখে দেন। 17 থেকে 25 আমরা আজ হোমওয়ার্ক রাখবো, এবং এটার পরে আমরা নেক্সট ওয়েডনেসডেতে আমরা ক্লাস, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আসসালামু আলাইকুম।